mother's child. So you're sacrificing a mother's child for another mother's happiness. That is not fair. After Thakur expressed his opinion, he rushed to his mother and asked her to help save the goat. Thakur's mother was annoyed, knowing that Sri Sri Thakur Anukulchanda would cause trouble. Either way, today, so she locked Thakur up. However, Thakur banged the door and begged his mother to save the goat. Hearing this, some people suggested that we should save the goat. Due to this, Sri Sri Thakur Anukulchandra's mother said if they could bring the goat without ruining the others' puja, then it would be fine to do so. Some people started chanting in front of the neighbor's house and asked the owner to give the goat over and not to kill it. The neighbor saw Ma Kali herself chanting and dancing with the others, so he willingly handed the goat over. When the people returned with the great Sri Sri Thakur, Anukulchandra grabbed the goat and kissed it. Today I'm going to share some examples of when God really proved to be the Almighty God. Sri Sri Thakur Anukulchandra was 4 years old at the time when the near neighbors had given birth to a baby boy. Thakur Anukulchandra's mother had stated that they should visit the newborn like everyone else was doing. Since they lived in a village, it was likely everyone knew everyone else. So when a child is born, a lot of acquaintances visit of the family. However, when Thakur heard his mother's statement, Thakur replied saying, "What's the use in visiting him? He is going to die in 18 days anyway." Thakur's mother was shocked. So she decided to visit herself and didn't tell anyone about the things Thakur had said. After that, days and days passed, and when the 18th day had approached, just like Thakur's prediction, the child had died. Thakur's mother was very shocked. It was terrifying and shocking. And soon Thakur's mother decided to tell Thakur's nanny, the woman who took care of Thakur, about what Sri Sri Thakur Anukulchandra had said and how his prediction became a reality. This is just another of the many examples of Thakur proving that just how powerful God is. Sri Sri Thakur Anukulchandra was known for being a child who loved his mother dearly. Here is one of the examples of his motherly affection. Every morning, Thakur Anukulchandra's mother would go to the river to cleanse herself, and when she left, she would take her wet clothes with her. However, one day, the owner of the land she would cross to get to the river had told her not to cross it due to the fact that her wet clothes dirtied the area she walked from. Thakur's mother pleaded, saying, "I'm sorry, although if I use this way, it makes it easier for me to reach the area of the lake in which I showered." Even so, her access was denied. Later that day, while she was serving Thakur his food, she told him about what had happened and the hardship she had faced. Thakur then asked his mother to give him food on the floor. Despite his mother's protest, he had made it clear that he would not only eat food on the floor, arguing that how useless am I? I can't even afford an area where my mother can freely walk to her bathing place. Thakur ate on the floor without a plate for an uncountable amount of days. Even though his mother cried and pleaded, he kept arguing with the same coat over and over again. After a month of Thakur eating on the floor without a plate, Thakur finally had enough money to buy the land his mother used. As soon as he bought the land, Thakur went to the previous owner's house and started expressing gratitude. At first he was annoyed since Thakur had bought his old land. However, when Thakur expressed the fact that he was grateful because he was able to help his mother, the man began to tear up
and received the blessings of Sri Sri Thakur Anukul Chanda himself. Joy Guru. ভেরি গুড স্পিচ, খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে। তোমাকে আমরা আবার যেন পাই আশা করছি। জয় গুরু। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবে প্রেরণা হালদার। প্রেরণা হালদার আছো? প্রেরণা হালদার। জয়গুরু মা, ও সঙ্গীত না ইষ্ট প্রসঙ্গ করবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে তাহলে আমি এখন একটা সঙ্গীত করি, তারপরে আমি দেব। আমি এখন একটা সঙ্গীত পরিবেশনা করছি। জাগ্রত আজি চৈতন্য জীবন জাগে অক্ষয় একি আনন্দ জাগে অক্ষয় পুলকিত জাগে অক্ষয়। জয়। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন প্রেরণা হালদার। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, করো। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মায়ের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপদ শ্রী শ্রী বড়দার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। বাবাই দাদা, অবিন দাদা এবং ঠাকুরবাড়ি প্রতি প্রত্যেকের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। 2015 মে মাসে আমার দীক্ষা হয়। সেদিন আমার বাড়িতে সৎসঙ্গ ছিল।
আমার বাবা মার যিনি ঋত্বিক, উনি আমার মার সম্পর্কিত মামা ছিলেন, তাই আমি ওনাকে জয়গুরু দাদু বলে ডাকতাম। তো দাদু সব সৎসঙ্গ এবং ঠাকুরের নাম ধ্যান শেষ হওয়ার পর হঠাৎ দাদু মাকে জিজ্ঞেস করেন যে খুকুর যদি 12 বছর বয়স হয়ে থাকে তো তাকে ওকে দীক্ষা দিয়ে দাও তোমরা। তো আমার বাবা মা দাদুর কথা শুনে রাজি হয়ে গেলেন এবং ওই দিনই আমার দীক্ষার ব্যবস্থা হলো। জয়গুরু দাদু মাকে বলল যে ঠাকুরের সামনে কিছুটা পর্দা দিয়ে কিছুটা জায়গা ঘিরে দিতে, কারণ আমাদের বেশিরভাগ আত্মীয়ই ঠাকুরের অদীক্ষিত ছিলেন, তাই জন্য দাদু কিছুটা ঘিরে দিতে বললেন। তো মা দাদুর কথা আর নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু শুনে সবকিছু করলেন আর দুটো আসন পেতে দিলেন। একটা আসনে আমি বসলাম এবং একটা আসনে দাদু বসলেন। দাদু হঠাৎ করে পকেট থেকে একটা 1 টাকার কয়েন বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটা কয়েন নিয়ে কিছু মন্ত্র বললেন আর বললেন যে এটা সকালবেলা উঠে সবকিছু করার আগে, মানে জীবনের সবকিছু কাজকর্ম শুরু করার আগে এটা করতে হবে, আর এইটাকে ইষ্টভৃতি বলে। তখন আমি কিছুই জানতাম না ইষ্টভৃতি কাকে বলে, এটা কি হচ্ছে, বা দাদু যেটা বললো সেগুলো কি বোঝায়, সেগুলো আমি কিছুই বুঝি না বা জানি না। তখন আমি দাদু যেরকম ভাবে বললো আমি ঠিক সেরকম ভাবেই দাদুর নকল করে করে সবকিছু করে গেলাম। পরের দিন সকালবেলা উঠেই বাবা মার সঙ্গে ঠিক আমি একই রকম ভাবে, বাবা মাও যেরকম ভাবে করে দেখে দেখে আমিও ঠিক সেরকম ভাবে করতে শুরু করলাম। হঠাৎ করে আমার মনে একদিন প্রশ্ন আসলো যে এটার কি বলে। তখন আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করি, বাবা বললেন যে এটাকে ইষ্টভৃতি বলে। আমাদের ঠাকুর শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্র বর্তমান পুরুষোত্তম, তিনি আমাদের ইষ্ট, আমাদের ভগবান। আমরা যে এত ভালোভাবে আছি, বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন নিয়ে আছি, এই সবই তার দয়া। তার দয়ায় এত সব জিনিস পেয়েছি। সকালবেলা কাজ শুরু করার আগে একটা টাকা নিয়ে তার চরণে নিবেদন করি তার ভোগের জন্য। ঠাকুরকে ভালোবেসে তার ভরণ পোষণের জন্য তার চরণে নিবেদন করে বলি, ঠাকুর এই অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করো। তাকে ভালোবেসে দিলে তিনি গ্রহণ করেন, আমাদের ভালো থাকার আশীর্বাদ করেন। প্রত্যেকদিন তার কাছে নিবেদন করতে করতে একটা অভ্যেসে পরিণত হয়। এইভাবে দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়। ইষ্টকে নিবেদন করার উদ্দেশ্যে দেওয়ার অভ্যাসটা আমাদের সকলের পাকা করে নেওয়া উচিত। আমি বাবাকে আবার একটা প্রশ্ন মাথায় আসে, তো আমি বাবাকে আবার একদিন জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা বাবা, যারা টাকা পয়সা জোগাড় করতে পারে না বা যাদের টাকা পয়সা নেই, তারা কিভাবে নিবেদন করে? বাবা বলেছিলেন জল ফুল দিয়েও তাকে নিবেদন করা যায়। বাবা নাকি শুনেছিলেন একজন নাকি ছাই দিয়ে তাকে নিবেদন করেছিলেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী টাকা জোগাড় করতে না পেরে শুনেছিলেন অনেক জল দিয়ে নিজের পরনের পোশাক ধরে, নিজের খাবারটুকু ধরেও নিবেদন করেছি। বাড়ির বড়দের মুখে বলতে শুনেছি, দিয়ে ধন বুঝে মন, ঘরে নিতে কতক্ষণ। তার দেওয়া জিনিস অপব্যবহার করলে তিনি হরণ করে নেবেন, তাই তাকে দিতে হয়। তাকে দিলে আমাদের ভালো হবে, আমরা ভালো থাকবো। আমরা যারা দীক্ষা নিয়েছি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, তিনি তো আমাদের রক্ষা করেনি, যারা দীক্ষা নেননি তিনি তাদেরও কৃপা করেন, তাদের ভালো করেন, কারণ তিনি প্রেমময়, তিনি জগৎ পিতা। একটা ঘটনার কথা বলছি। ঠাকুর একদিন সবার সঙ্গে বসে আলোচনা করছেন, একটা ভক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তো কিছুটা দূর থেকে একটা রিক্সাওয়ালা তার রিক্সার উপরে বসে ঠাকুরের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে যাচ্ছেন এবং খারাপ খারাপ কথা বলে যাচ্ছেন। সেটা ঠাকুরের ভক্তরা শুনেই, যেহেতু ঠাকুরের ভক্ত হয় তো রাগ হওয়া স্বাভাবিক, সবারই রাগ হচ্ছে। তো তারা সব ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে
যে ঠাকুর তুমি কিছু বলো বা আমাদের কিছু বলতে বলো, যে আমরা ওকে গিয়ে কিছু বলি বা কিছু করে আসি, তোমার সম্বন্ধে এত কিছু বলছে। ঠাকুর কিছুই না বলে শুধু শুধু ওই রিক্সাওয়ালাটার কথা শুনছে আর হাসছে। তারপরে যখন সবকিছু শেষ হলো, ঠাকুর হঠাৎ তার একটা ভক্তকে বললেন যে ওই রিক্সাওয়ালাটা তো সারাদিন আমাকে গালাগালি দিতে দিতে তার দিন চলে গেল, ওর তো আজকে রোজগার হয়নি, তো তুমি ওর বাড়ি গিয়ে কিছু চাল ডাল দিয়ে আয়। তো ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী ঠাকুরের সেই ভক্তটি ওনার রিক্সাওয়ালাটার বাড়িতে চাল ডাল দিয়ে এলো। সন্ধেবেলায় রিক্সাওয়ালাটা ঠাকুরের সম্বন্ধে সবকিছু বাজে মন্তব্য করার পর হঠাৎ তার রিক্সাওয়ালাটার মনে পড়ে যে আজ তো ওর রিক্সা চালানো হয়নি, তো ওর তো কোনো রোজগারও হয়নি, আজকের ওর বাড়ি গিয়ে ওকে অভুক্ত থাকতে হবে এবং ওর পরিবারকে অভুক্ত থাকতে হবে। তো মন টন খারাপ করে বাড়িতে যাচ্ছে, হাত মুখ ধুয়ে যখন ও বসলো, তখন রিক্সাওয়ালাটার স্ত্রী রিক্সাওয়ালাটাকে খাবার দিল। তখন রিক্সাওয়ালাটা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি খাবার পেলে কোথা থেকে? তখন রিক্সাওয়ালাটা বললো যে কেন, ঠাকুর দিয়ে গেছে। তখন রিক্সাওয়ালাটা বুঝতে পেরে খাবার থালা ফেলে ঠাকুরের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, ঠাকুর তুমি দয়াময়। ঠিক এইভাবেই ঠাকুর, যারা ঠাকুরের নাম করেন না, ঠাকুর তাদেরও রক্ষা করেন, তাদেরও ভালোবাসেন, সকলকে তিনি ভালোবাসেন। আমরা ভুল করি, তার চরণে আশ্রয় নিই, তিনি আমাদের ক্ষমা করেন, ঠিক পথে দেখান, ঠিক পথ দেখান। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন, চল চলন হারা চরণ পূজা বন্ধা পূজা তা জানিস। আমাদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য সারা জীবন ধরে আচরণ করে গেছে এবং বাণী দিয়ে গেছে, তাকে জানায় এবং তার কথাগুলো মেনে চলে নিজেরা যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করব। তিনি চরণ পূজা থেকে চলন পূজা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার পথে চলে আমি যেন উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি। দয়াল ঠাকুর এবং আর আমার বড় মায়ের চরণে এই প্রার্থনা। সবার মঙ্গল কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় গুরু। খুব সুন্দর আলোচনা করেছো। জয়গুরু। এখন আরেকটা ইষ্ট প্রসঙ্গ করবে স্বস্তি সাহা, কুমারী, বেলগড়িয়া থেকে কুমারী স্বস্তি সাহা। জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরমারাধ্য জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদাদার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। ঠাকুর বাড়ির প্রতি প্রত্যেকের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম এবং উপস্থিত সকলকে আমার জয় গুরু। আজকে এখানে আমার উপস্থিত হতে একটু দেরি হয়েছে নেট গোলযোগের জন্য। আমি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের সবার কাছ থেকে। আর এত সুন্দর সুন্দর আলোচনা আর এত সুন্দর গান শুনছি, সকালের যে একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে এখানে যোগদান করতে পেরে, নিজেকে খুব ভালো লাগছে। আমাকে এখানে বলতে বলা হয়েছে, বিশেষ করে আমি সেরকম ঠাকুর সম্বন্ধে কিছুই বলে উঠি না বা বলতে পারিও না সেরকম ভাবে, কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। দীক্ষা প্রসঙ্গে যদি কিছু বলা যায়, যে এখন পূজ্যপাত শ্রী শ্রী দাদা আমাদের এই প্যান্ডেমিক সময়ে 3 কোটির একটা দীক্ষার কথা বলছেন। আর দীক্ষা কথাটা সেরকম ভাবে যদি আমি মানুষকে বলি যে আমাদের দীক্ষা নিতে হবে, এই করতে হবে, সে করতে হবে, দীক্ষা কথাটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে আমরা ছোট বয়সে দীক্ষা নিয়ে নেব। আমাদের জীবনটা তো পরবর্তী সময় পড়ে আছে। আমাদের ইচ্ছে হলে আমরা বুড়ো বয়সে নেব, একটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর নিজের জীবনটাকে
এনজয় করে নেওয়ার পর আমরা দীক্ষাটা নেব। সবার মধ্যে এখন ইয়াং জেনারেশন বা তাদের বাবা মা বা তাদের গার্জিয়ানদের মধ্যেও এই টেন্ডেন্সিটা খুব দেখা যায় যে দীক্ষা মানে ওটা বুড়ো বয়সের জিনিস, এবং যখন মানুষ নাম ধ্যান সাধন ভজন করেন সেই কাশি যাওয়ার মতন এক অবস্থা, সেই সময় ঠাকুর ধরা, সেই সময় নাম ধ্যান করা, সেই কথা বলছেন। আর ঠাকুর বলছেন একদম আধো কটার সময় থেকে করে করিয়ে যা শিখাবি সেটি হবে মোক্ষম ছেলে, হিসেবে চল নয় পস্তাবি। ঠাকুর একদম ছোট, একদম যে চারা গাছটা, সেই চারা গাছের চারিদিকে একটা বেড়াজাল সৃষ্টি করছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবও রামকৃষ্ণদেবও সেই কথাটা বলেছেন যে একটা ছোট চারা গাছ, সেটাকে যদি বেড়া দিয়ে রাখা যায় সেই চারা গাছটা খোয়ারে যায় না। মানে সেই গরুটা যদি একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা যায়, সেই গরুটাকে খোয়ারে যেতে হয় না শেষ বয়সে। সেই চারা গাছটা যদি বেড়া দিয়ে রাখা যায়, তাকে অন্য যে জিনিস বাইরের যে জাগতিক ভাবে যে হ্যারাস্ট হয় সেই জিনিসগুলো থেকে সে খুব বেঁচে যায়। এই যে বুড়ো বয়সে খোয়ারে যেতে হয় না, মিনস আমরা যেমন করে আমাদের জীবন চালনাটাকে চলি তার মধ্যে কতটা সত্তা উপযোগী, কতটা আমরা বেড়ে উঠতে পারবো, বৃদ্ধি পেতে পারবো, সেটা চলছি না আমরা নিম্নগতি সম্পন্ন কিছু চলছি, সেই জিনিসটার যে ডিভাইডটা, যে তফাৎটা, সেটাকেই আমরা ব্যালেন্স করতে পারি না যে আমরা চলছিটা কি নিয়ে। এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন যে আমার ছড়াটা ঠিক মনে পড়ছে না, একটা নিয়ম মাফিক ভজলি গুরু হতে মানুষ হলি গরু, কথাটার একটা মানে অস্বাভাবিক একটা দাম আছে। যে আমরা কিভাবে গুরু ভজবো, কিভাবে তাকে চিনবো, তাকে জানবো, তার যে বাণীগুলোকে কিভাবে আমরা নিজেকে ইউটিলাইজ করব। ঠাকুর বললেন ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হয় না, আর যেখানে বিজ্ঞান নেই সেই ধর্মটাই অন্ধ। তিনি একমাত্র বাঁচা বাড়ার কথা বললেন, দুবেলা নাম ধ্যান, এই জিনিসগুলো, প্রার্থনা, এগুলো আমাদের সত্তার একটা মানে কি বলবো, যেটাকে পরিশুদ্ধিকরণ যেটাকে বলে, সেই সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন। এবং এক জায়গায় মানে ঠাকুর এমনকি এরকমও বলেছেন যে আমরা আমরা যত বেশি এই যে জিনিসগুলো নিয়ে, এই বাঁচা বাড়ার পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যে আরো আমাদের জীবনটা এখন অনেকটা আমি সেরকম বলতেও পারছি না, সেই জন্য হয়তো আমি খুব আটকে যাচ্ছি বা আমার কথাটার মধ্যে জড়তার সৃষ্টি হচ্ছে, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। আমি যদি এখানেই বক্তব্যটা শেষ করি তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। ভালো হচ্ছে ইষ্ট প্রসঙ্গ। জয়গুরু। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সঙ্গীতা দে, কোচবিহার থেকে। সঙ্গীতা দে আছো? আছি মা। জয়গুরু। জয়গুরু। আমিও নেট সমস্যার কারণে আগে জয়েন হতে পারিনি, যার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে আমি একটি সঙ্গীত নিবেদনের চেষ্টা করছি। তুমি আছো দয়াল পরাণ মন ভরে, তুমি আছো আমায় পরাণ মন ভরে, দয়াল তুমি আছো আমায় পরাণ মন ভরে। ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে, ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে, তুমি আছো আমায় পরাণ মন ভরে।
তোমার প্রেমের পুলক যে কি তার কাছে আর সপ্তমে কি, তোমার প্রেমের পুলক যে কি তার কাছে আর সপ্তমে কি, কেমন করে থাকবো গো সরিয়ে তোমায় দূরে, কেমন করে থাকবো গো সরিয়ে তোমায় দূরে, তুমি আছো আমার পরাণ মন ভরে, ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে, ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে, তুমি আছো আমার পরাণ মন ভরে। যতই দূরে ঘুরে ঘুরে পালিয়ে বেড়াই তোমার থেকে, তোমার আকুল নয়ন প্রিয় ততই যেন যায় যে ডেকে, যতই দূরে ঘুরে ঘুরে পালিয়ে বেড়াই তোমার থেকে, তোমার আকুল নয়ন প্রিয় ততই যেন যায় যে ডেকে, চাইলে কি মন আমার পারে তোমায় যেতে ছেড়ে, কেমন করে থাকি গো বেঁধেছ গো আপন সুরে, তুমি আছো আমার পরাণ মন ভরে, ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে, ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে, তুমি আছো আমার পরাণ মন ভরে। মনের রঙে রাঙতে গিয়ে জড়িয়ে গেলে মোহের জালে, ডাক দিয়ে যাও তবু তখন মরমে দাও তো আর খুলে, মনের রঙে রাঙতে গিয়ে জড়িয়ে গেলে মোহের জালে, ডাক দিয়ে যাও তবু তখন মরমে দাও দোয়ার খুলে, সার জেনেছি তুমি ছাড়া নেই তো আপনে সংসারে, থাকলে তুমি সবই যে পাই থেকো সদাই সত্তা জোরে, তুমি আছো আমায় পরাণ মন ভরে, ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে, ছিন্ন করে মোহের বাঁধন সদাই পূর্ণ করে, তুমি আছো আমায় পরাণ মন ভরে দয়াল, তুমি আছো আমায় পরাণ মন ভরে, তুমি আছো আমায় পরাণ মন ভরে দয়াল, তুমি আছো আমায় পরাণ মন ভরে। জয় গুরু। খুব সুন্দর সঙ্গীত করেছো, জয় গুরু। এখন জয়াদি কীর্তন হবে, আত্রিয়া দাস হুগলি থেকে জয়াদি কীর্তন করবে। জয় গুরু। এরপরে ধ্বনি দেবে কুমারী দিতিদীপা বিশ্বাস, সুমিতা বিশ্বাস শিবচর থেকে। রেডি করবে। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি, হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুমার, ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন ভাবের আশা অজপা নামে করো রে নিশা, রাধে গোবিন্দ নামে বদনে লইলে নয়ন রে সদা
ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভাবের আশা অজপা নামে করো রে দিশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামে বদনে লইলে ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় জয় গুরু। এরপরে ধ্বনি দেবে দিদিদীপে বিশ্বাস, শ্রীলা বিশ্বাস। জয়গুরু সবাইকে। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं যুগ পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय যুগ পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय যুগ পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি जय পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি जय পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি जय পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি जय পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি जय